Okay, now let us see how to do the select statement, how to use the select keyword, right? So in the DBMS, I hope this screen is visible. Yes, sir. Oracle 10G home screen is visible, right? Okay, fine. Now I have already created one table, right? So that is what DSC person table. Okay. And I told you people to create the table called person, and I inserted 3 records. I hope you people also have inserted 3 records. So if it is so, you can do it with me, along with me. So now first we will see what are the records are there in the table called person. Person table nane create ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಈಗ ಎಷ್ಟು records ಇದೆ ನೋಡೋಣ. Select star from person. Okay, now run it. So these are the 3 records are there in the person table. What are the columns? First name, last name, address, and city. There are 4 columns are there, along with 4 rows are there, 4 tuples are there. Okay, now we'll perform some different queries on select keyword. Fine. Now idra mele ondashtu work ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now suppose I want to select particular column. For example, I want to select first name and last name. Then let's see how to do that. Select. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ರೀಕಾಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Right, now select. Suppose I want to display only first name and last name. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? Select F name, comma, don't use and operator, F name, comma, L name from keyword. After from keyword, use which table you are selecting. In which table the column we are selecting. Okay, so person table. Select F name, comma, L name. So ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ F name ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಫೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ನೀವು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ F name, L name from person. Right, now we'll run this one. See, so you can see the output here. First name and last name, only 2 columns are displaying. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ which is used to select the records, or which is used to select the particular columns. What is the syntax? Select column 1, column 2 from table name. Okay, this is a one query. You can do it. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Fine. Now again I will display the records. Select star from person. Select star from person. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆರಿನಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕ್ವೆರಿನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಳೆ ಕ್ವೆರಿನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ರನ್. See, these are the records are there. Now I will use some other things on select keyword. Select. Suppose I want to display only the first name and last name. ನಾನೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ column 1, column 2, where city is equal to, condition ಏನು? City is equal to ಫಿಜಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಿಜಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿಟಿ. ಫಿಜಲಾಬಾದ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸಿ. So I'm selecting the first name and last name, these 2 columns. What is the condition? When a condition comes, we should use where clause. Where city ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಫಿಜಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Select it, run. Okay, sorry, select first name, last name from which table? From person table. Okay, select first name, last name from person table where city should be Faisalabad. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, select it, run. See, first name, last name ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅದಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅವರು ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲ ಇದಾರ ಅಂತ. Select star from person. See, ಅದಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿಫ್, ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ where condition. What is the condition? City should be Faisalabad. This is called as select from where clause anta karithívi. Okay, so this is what different actions of select keyword. Okay, now next is suppose I want to display the particular column in the ascending and descending order. That we can do it. So before going to that, suppose I want to display the unique records. Suppose I want to display the unique column values, distinct column values. Let's see how to do that. SQL select distinct statement, put a heading now. Using select keyword, I'm using a keyword called distinct keyword. Why this distinct keyword is required? Sometimes the column values are get duplicated. Same column value ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಯುನೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ರಮೇಶ್ 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 ಅಂತ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Fine. Okay, now let us see the syntax of select distinct statement. Select ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ a syntax of distinct keyword. Make a note. So in the Viva, they will ask the syntax. So now why distinct keyword is required? The distinct keywords are required to select the unique values. Select the distinct column value. That is the job of distinct statement. Okay, now let us see how it works. Make a note of this. Put a heading, SQL select distinct statement. Write the syntax. Use a distinct keyword. I'm using distinct keyword here.
ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯುನೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now let us see how it works. Before that, take a syntax. Now let's see how the things works. Make a note quickly. Take the syntax. Now let's see how the things works. Select. Okay, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಂತ 2 times ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. The Faisalabad is there 2 times. So I need to display 1 time. Now you apply the distinct keyword to the attribute city. City attribute ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ 1 time ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ table name. What is the table name? Table name is person. Select distinct keyword. Distinct keywords are applied to a column called city from person table. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಟಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ 2 times ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ 1 time ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಯೂಶಲಿ 2 times is there in the table. After apply the distinct, you will get only one entry in the table. Okay, take the output. Okay, ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Fine. I hope you understood the syntax. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ syntax ನೋಡೋಣ. Select keyword. After that, distinct keyword. It is not a function. Keyword. After that, mention the column name. Which column you are applying for distinct from table name. Syntax ಜೊತೆ match ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because these concepts will comes in the module number 3 also. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತಿದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now the next concept is after distinct keyword, next concept. Okay, next is, observe here, same example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Select distinct city from person. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? 2 times ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 time ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರಾಚಿ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರಾಚಿ ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 time ಫೈಸಲಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 1 time ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. What is the query in the examination they will ask? They will ask the query like this. Select only the distinct values from the city. ಏನಂತಾನೆ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು? ಸಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.
Okay, now let us see some other things. This is already done. SQL where syntax. SQL where clause ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. SQL where. Now SQL where ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ select columns. Select the columns. For example, select first name, last name from table name. From table name. where ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬೇಕು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಲಾಹೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು ವೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಹೋರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ SQL ರೈಟ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರದ್ದು Okay, now we'll go for next one. Take a syntax of this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಳ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ವೆರಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ವೇರ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 2 ರೋನು ನೋಡಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇದೆ ಯಾರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಗಳ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ make a note now we will go for another concept and or operator anta ide nodi and or operator put a heading and or operator so and or operator should be present in the where clause I will repeat and or operator has to come in the where clause where ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ ವಾಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ now let's see one query what is the query selects all the person select all person ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ select star from table name select all person from which table city table ನೋಡಿ select star from person where city ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಿಜಿಲಾಬಾದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು city must be ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ and what is the another condition first name is Kashif ಆಗಿರಬೇಕು first name is Kashif okay what is the query select all the person
ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್? ಸಿಟಿ ಟೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕ್ವೆರಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಸಿಟಿ ಫೈಸಲಾಬಾದ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವೆರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಕಾಶಿಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ದೇರ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಗಮನಿಸಿ. ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಾಶಿಫ್ ಬಂದಿದೆ. So which operator I am using? AND operator. Why AND operator has to use? Whenever we are using two conditions in the select keyword. Select ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು AND operator ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Okay, now let's see how it works. ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್. What is the condition? City must be Fizilabad and first name should be Kashif ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರನ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಫೈಸಲಾಬಾದ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ FISA ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. FISALABAD. ಎಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಫ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾಶಿಫ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ರನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ ಕ್ವೆರಿನ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವೆರಿನ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Select star from person means we are displaying all the columns. Where, what is the condition? Two conditions are there here. Cities must be Fizilabad and last name Kashife ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Now we will use OR operator. AND operator ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So when to use AND operator? Whenever we have two conditions. Now we will go for OR operator. OR operator ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Select star from. So before that you take a query. Query ನೋಡಿ, selects all the person from the city Fizilabad. City ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರಾಚಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ.
ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರಾಚಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್, select all the person from which table, city table, from a person table ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, but okay, select star from customer where city must be what, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, city must be ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ or city is ಕರಾಚಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರಾಚಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರಾಚಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಕರಾಚಿ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಜಿಲಾಬಾದು ಇದೆ ಕರಾಚಿನೂ ಇದೆ. ಒಂದೋ ಇದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. Select star from customer where city must be Faisalabad or city must be Karachi. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. AND operator OR operator. Let's see OR operator how it works. OR operator ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ, Control C, Control V. Okay, I will put OR operator here. Same query, OR operator I'm using instead of AND. Select it, run it. See, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಕ್ವೆರಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಇವೆರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಶಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ನಿಸಾರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಕಾಶಿಫ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಶಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಶಿಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ AND ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ OR ಆಪರೇಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? AND ಮತ್ತೆ OR ಆಪರೇಟರ್ ನ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕೊಡಿ. Try to implement yourself. Now we will go for another concept. So far we have used AND operator, OR operator. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ AND and OR ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ. AND ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ OR ಆಪರೇಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್. Table name is person. Okay, now query ನೋಡೋಣ. Query ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Selects all the person from the city ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಏನಂತೀಯಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫೈಸಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂಡ್
ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸ್ಲಾಂ ಆರ್ ಅಜೀಜ್. ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫೈಸಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆರಿ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆರ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸ್ಲಾಂ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸ್ಲಾಂ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಜೀಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ, ಅಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫೈಸಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫೈಸಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ ಫೈಸಲಾಬಾದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ನಂತರ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವೆರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಕ್ವೆರಿ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ವೇರ್ ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಸ್ಲಾಂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಲಾಂ. ಅಜೀಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಜೀಜ್ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸ್ಲಾಂ ಅಥವಾ ಅಜೀಜ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆರಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಸ್ಲಾಮೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಜೀಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಅದಿಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕ್ವೆರಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಸ್ಲಾಂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಲಾಂ. ಅಸ್ಲಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಸರಿ ಇದೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅಜೀಜ್. ಅಜೀಜ್ ನೋಡಿ, ಅಜೀಜ್ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕರಾಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಸಿಟಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಜೀಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕರಾಚಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಅಜೀಜ್ ಅನ್ನೋರು ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So what is the concept here? I'm combining and or operator. And ಮತ್ತೆ or ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, so I will show you the output once again. Select, run. ನೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಜೀಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೀಜ್ is staying in Karachi, not Faisalabad. Okay, now we'll go for another concept, combining and or. Next, order by keyword. Let's see how order by keyword works. Okay, now order by keyword, it is used to sort the column value, right? Sort the column value by default ascending order. ರೈಟ್, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ, ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ default. By default, if I want to sort the records in ascending order, then I will use order by keyword. Which keyword I am using? Order by keyword. Okay, now let's see the syntax. Select column name from table name, right? Order by. Dear students, don't use where operator here. Order by keyword should not comes in the where clause. Where clause ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, so this is the syntax of order by keyword. Now why we are using order by keyword here? If I want to sort the column ascending or descending order, so then we can use order by syntax. Okay, now let's see how it works. Take the syntax. Okay, now we'll do one simple example. Okay, select star from person. All right, select star from person.
order by, right? Select star from person, right? Mention the column name here. I'm mentioning city, okay? Or else I will take first name. Select star from person, mention the column name, right? Before that, order by. Correct node students. Select star from person, use order by keyword, f name. Why I'm using f name here? If I want to display the f name in ascending order, f name ಅನ್ನ ascending order display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ alphabetical order ಅಲ್ಲಿ display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ use the keyword order by. Correct? Space ಕೊಡಿ, order space by, order by. Okay, ನೋಡೋಣ. f name alphabetical order display ಆಗುತ್ತೆ. Let's see. See, f name ನೋಡಿ alphabetical order display ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎ, ಅಜೀಜ್, ಅಸ್ಲಾಂ, ಎ ಬಂದಿದೆ. ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್. Okay, so what is the syntax? Select star from table name, order by column name. Mention the column, which column we are sorting. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಂದಿದೆ, ಎ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ರೈಟ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Right, let's see the descending order. Select star from person, order by column name, f name, descending order, DSC. Descending order, DESC, sorry, DESC. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಫ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಬಂದಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, then use a query like this. Select star from person, order by keyword ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಫ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ರೈಟ್, ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಬೈ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ descending, we can do it. Now we'll go for other concept, like operator. SQL, put a heading, SQL like operator. Put a heading, SQL like operator. Now why like operators are used? The like operator has to come in the where clause, right? So like operator is used in where clause. Where ಆದ್ಮೇಲೆ like ಬರ್ಬೇಕು. Fine. So like is used in the where clause. Now why like operators are used?
to search a specific pattern in a column. Search a specific pattern in a column. For example, display the city name where the first letter should be F. See, we are using pattern here. Display the city where the first letter is F. ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬೋದಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್: select column name from table name where. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Okay, now why we are using like operator? To search the specific pattern. So where we are using this like operator? Where clause. Okay, make a syntax, take down the syntax. Okay, syntax ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, put a heading like operator, make a note. So I request you people, don't miss the lab. So many are absent today. If it is a genuine reason, well and good. Otherwise, don't miss the especially labs. Today so many were absent. Okay, now we'll see one simple example how like operator works. Like operators are used in the where clause. Okay, let's see one simple example. Okay, now my query will be like this. Display the city name starts with F. City name starts with F. F ಇಂದ ಬರುವಂತ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವೆರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆರಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬರಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಫ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. Okay, now let's see how it works. Select it, run. See, city observe ಮಾಡಿ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. Why like operators are used? To search the specific pattern. City like F percentage. F ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. City is starts with F. Okay. Suppose same query. If the city is ends with D ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. Ends with D ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು? Starting may be anything, percentage nothing but starting may be anything followed by D. Okay. Now ends with D. Let's see how it works. Select, run. See, end with D alva.
right? Starts with f andre f percentage, ends with d andre percentage d. Use like operator in the where clause. Okay. So see the syntax carefully. Select star from table name where city ಏನಾಗಿರಬೇಕು, starts with f ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ end with d. Here end with d. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು ನೋಡಿ. Suppose a pattern contains the character BAD ಅಥವಾ SAL ತಗೋತೀನಿ. Let's see how it works. Percentage SAL percentage. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ SAL ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು SAL, ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರನ್. ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎಂಡೆಡ್ SAL city like. It's not working. Let's see. Okay, no, it's not working. End with Faisalabad alva AD. End with AD ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, it's end with AD alva. City is ends with AD. Okay. Now see the another concept now after like operator, right? Percentage is nothing but wildcard. Now the next concept is in operator. Let's see how in operator works. So in operators are used to specify the multiple values in the where clause. Where clause ಅಲ್ಲಿ ನೀವು multiple values ನ specify ಮಾಡಬಹುದು. Right? ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Let's see the syntax first. Select column name from table name where the column name in, right, mention the values. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈ ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So the in operators are used to specify the multiple values in the where clause. Where clause ಅಲ್ಲಿ ನೀವು multiple values ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right? Take a syntax. Make the syntax. We'll see one example. Syntax ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Select column name from table name where column name in values. So why in operators are used? To specify the multiple values in a particular column. Right? One example ನೋಡೋಣ. Take the syntax of this. Let's see one example how it works. Okay. Now see one example here. Select star from person displaying all person value where f name in ಅಂದ್ರೆ f name ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, f name ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅಸ್ಲಾಂ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ ಬೇಕು, ಇವೆರಡೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, f name in ಅಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ನಿಸಾರ್. ರೈಟ್, f name ಒಳಗಡೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಎರಡೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೈಟ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರನ್. ಸಿ, ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ ಎರಡೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೈ ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್
in operators are used instead of writing or operator. Multiple times or operator ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ in operator ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್? ಒಂದು ಕಾಲಮಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲಮಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ ಕೀವರ್ಡ್. Okay. Now directly I'm not going to syllabus. These are the basic queries we should know before I start the lab. Okay. Take the output. Fine. Now let's see another example. Right. In operator ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. Now between operator I will come afterwards. Between operator I will come afterwards. We'll do it afterwards. Now before going to the between operator, we will use another keyword called group by. Put a heading, group by keyword. Group by. Okay. Put a heading now. I'm typing here group by keyword. This is very important with respect to your lab. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಪುಟ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ 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 ಫಿಜ್ಲಾಬಾದ್ 2 times ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ. Correct, ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now I'm using count function here. Count is called as aggregate function. There are different types of aggregate function. Count, sum, average. But whenever we use group by keyword, on that case use count function. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ, count city. Okay, so select city comma count city. ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೌಂಟ್ ಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್? ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್. ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಸಿಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಸಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೌಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಕೌಂಟ್ ಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಸಿಟಿ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್. ಸಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ವೆರಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫೈನ್. ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಸಿಟಿ, ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಜ್ಲಾಬಾದ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? 2 times ಇದೆ. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಜ್ಲಾಬಾದ್ 2 times ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಿಜ್ಲಾಬಾದ್ 2 times ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್.
ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರ, ನೀವು ಸಿಟಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಕೌಂಟ್ ಸಿಟಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಿಜಿಲಾಬಾದ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 times ಇದೆ. ಕರಾಚಿ 1 time ಇದೆ. Okay, this is very important query. Select city, count city from person, group by city. Students, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's a very important query. ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, I hope you have understood. Bhumika, understood? You are doing, Bhumika? Yes, sir. Chandana Kesi? Yes, Chandana? sir. ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಬರ್ತಿದೆ. ಕಿಶನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ತಿದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೃತಿಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮೇಘನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಘನಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಾಡಿದ ಕ್ವೆರಿ ಎಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್, ಬಂತು. ನಾಗಶ್ರೀ? ಎಸ್ ಸರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಎಸ್. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಔಟ್ಪುಟ್? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನವ್ಯಶ್ರೀ? ಸರ್, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾ ಸರ್, ಓಕೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹಾ ಸರ್, ಬರ್ತಿದೆ. ಸೃಜನ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರ್? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಕ್ವೆರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀನ ಅದು? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕೇಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಆರ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು. ಸುಪ್ರಿಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವೈಭವಿ ಯುವನ್? ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇನಾರು ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ವೆರಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲದು? ಹಾಂ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಬೈದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ADDRESS. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮ ಅಡ್ರೆಸ್, 2 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಟಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ವೈಭವಿ? ಎಸ್ ಸರ್.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಲಮ್ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ because these are the very important basic queries. If you don't know these queries, we cannot implement the project. There are 4 projects are there in your syllabus. Okay, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ರೈಟ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಾ? ಬರ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣವಾ? ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೈಕೋತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ, ಸಂಡೇ ಬೇಡ, ಸಂಡೇ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಾರು ಹಾಕೋಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನಗಾದ್ರೆ ಇದು 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ ಈಗಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇದು ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ ಈ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಲಿಂದಾನೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? DBMS ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್? ನೋ ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಕ ಸಣ್ಣಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಸೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಗೋಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಮುಜುಗರ ಬೇಡ, ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, we'll start the mathematical concept in the next week. Especially we'll do it on Saturday afternoon. Okay sir. Saturday afternoon. Weekend adinda join ಆಗ್ತೀರಾ? ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ? Yes sir. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, thank you one and all for joining today. I hope you understood all the commands. So just I will recall, I won't explain.
just I will recall. If I want to select the particular column, then we can use select column 1, column 2 from table name. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ select column 1, column 2. Now second one, select from where clause. Select the column where condition, where the first name is Abdul, where first name is some name. That is another one. In the where class, we should use the keyword and or operator. Correct ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, where clause ಅಲ್ಲಿ ನೀವು and ಮತ್ತೆ or operator ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ and ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ರೈಟ್? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆದಾಗ ನೀವು and ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. That is also possible. Okay. Now another one is we are using order by keyword. Order by keywords. Why we are using order by keyword? Can anyone? I'll engage only few minutes. That's it. I won't break your head. I'll engage only 5 minutes. Now, can you tell me where we are using order by keyword? ಯಾಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? To arrange elements or to sort elements in ascending order or in descending order. Fine. So if I want to display the column value in ascending or descending order, column value now, not row. So in that case, we will use order by keyword, right? For DSC indicates descending order. By default, it displays ascending order. But if I mention explicitly DESC, it displays in descending order. Okay. Now, when we are using in operator, why in operators are required? Because it allows multiple values in where clause. Okay. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲಮಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನದ ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಟರ್. ನೌ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್? Why like operator is pattern. Search the very specific good pattern of column. Fine. If I want to search the specific pattern ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ನೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಡಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್? Why we are using group by along with count function? Count the column value which repeated. Okay. If I want to count the number of column values which is repeated, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಕೌಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. Okay, so this is what I think we have. So okay, with this I'll conclude today's class. Thank you one and all for joining today. Don't miss the labs. Okay, lab will miss ಮಾಡಬೇಡಿ. Classes 1 or 2 miss ಆದ್ರೂ okay, but lab ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ. Fine. Tell them to join the class. Okay, don't tell them to don't miss the labs especially. Okay, with this I'll conclude today's class. Put your name and register number in the chat box. Today I will give you some assignments regarding simple queries. Okay, try to implement. Idr mele naan queries ಕೊಡ್ತೀನಿ, implement ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ.